بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ بغداد میں بحرین کے سفارت خانے پر حملہ، فلسطینی جھنڈا لہرا دیا گیا۔ منامہ کانفرنس اور ڈیل آف دی سینچری کے خلاف احتجاج۔ بحرین نے عراق سے سفیر کو واپس بلا لیا، یو اے ای نے بھی کی مذمت۔ الحوثی لیڈر نے منامہ کانفرنس کو فلسطین کاز سے دغابازی قرار دیا۔ امریکہ یا ایران، کسی ایک کو چن لیں، واشنگٹن نے دی یورپی ملکوں کو وارننگ، کہا کسی کو چھوٹ نہیں دیں گے۔ ویانا میں ایران نیوکلیئر ڈیل پر اہم میٹنگ، تہران نے کہا یورپی ملکوں کے لیے سمجھوتے کو بچانے کا آخری موقع ہے۔ آئل ٹینکرز پر حملوں کے لیے ایران کو ذمہ دار ٹھہرانے کے ثبوت نہیں ہیں، یو اے ای کا یو ٹرن۔ ایران امریکہ تناؤ کے بیچ یو اے ای نے یمن سے فوجیں واپس بلا لیں، خلیج فارس میں تعینات کیا جائے گا۔ فلسطینی تنظیم نے کہا جنگ ہوئی تو اسرائیل پر حملہ کریں گے۔ مودی اور ٹرمپ کی جاپان میں ملاقات، ایران اور دوسرے مسائل پر بات چیت۔ وزیر اعظم محمد بن سلمان سے بھی ملے۔ جموں کشمیر میں صدر راج 6 مہینوں کے لیے بڑھا دیا گیا، لوک سبھا میں منظوری۔ امت شاہ نے کہا 1/3 کشمیر ہمارے پاس نہیں ہے، نہرو ذمہ دار ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں احتجاجیوں نے بحرین کے سفارت خانے پر حملہ بول دیا۔ یہ لوگ فلسطین کے لیے امریکہ کی ڈیل آف دی سینچری کی مخالفت کر رہے تھے۔ حال ہی میں ڈیل آف دی سینچری منصوبے کے تحت بحرین میں امریکہ کی طرف سے ایک معاشی کانفرنس رکھی گئی تھی۔ فلسطینیوں کے علاوہ عراق اور لبنان نے اس کانفرنس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ بحرین کے سفارت خانے پر مظاہرے کے سلسلے میں کم سے کم 54 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے احتجاجیوں کو منتشر کر دیا۔ عراقی عہدیداروں نے بتایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایران کی ایک حامی تنظیم کاتب حزب اللہ نے یہ احتجاج کیا ہے۔ احتجاجیوں نے سفارت خانے کے باہر امریکہ اور بحرین کے جھنڈے جلائے۔ ان لوگوں نے عمارت میں داخل ہو کر بحرین کا جھنڈا نکال دیا اور فلسطین کا جھنڈا لہرا دیا۔ سفارت خانے کے علاقے میں کچھ دیر تک گولیوں کی آوازیں بھی سنائی دیں، لیکن کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے چوکسی اختیار کی۔ عراق کے وزیر داخلہ یاسین الیاسر نے صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے سفارت خانے پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بحرین کے سفیر سے بھی ملاقات کی۔ آس پاس کے علاقوں میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ سفارت خانہ اور سفارتی مشن سے ایک ریڈ لائن ہے اور کسی بھی حالت میں یہ لائن پار نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی اور اس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس واقعے کے جواب میں بحرین نے اپنے سفیر کو صلاح مشورے کے لیے بلا لیا ہے۔ بحرین کی حکومت نے اس واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے اور اسے سفارت خانے کی عمارت پر قبضہ قرار دیا۔ بحرین کی حکومت نے کہا کہ یہ سبوتاج کی کارروائی ہے اور اس کے ذریعے قانون کو توڑا گیا۔ عراق کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی کے دفتر نے بھی ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ عراق کی حکومت قانون کی خلاف ورزی کو روکنے کے تعلق سے سنجیدہ ہے اور ایسی سرگرمیوں کو کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ یو اے ای نے بحرین کے سفارت خانے پر حملے کی مذمت کی ہے۔ احتجاجیوں کی تعداد 200 سے زیادہ بتائی گئی۔ یو اے ای کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ سفارتی اصولوں اور آداب کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وزارت نے عراق کی حکومت سے کہا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ بیان میں کہا گیا کہ یو اے ای ایسے خطروں کے خلاف بحرین کی تائید کرتا ہے۔
سفارت خانے پر ہلہ بولنے کی تصویریں سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہیں۔ ایک احتجاجی نے کہا کہ ہم نے بحرین کانفرنس میں حصہ لینے والوں کو صاف پیغام دینے کے لیے بحرین کا پرچم اکھاڑا ہے۔ یہ ملک قابض صہیونیوں کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا چاہتے ہیں، ہم اسے رد کرتے ہیں۔ ہم کبھی بھی فلسطین کاز کی تائید کرنا نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے۔ یمن کے الحوثی لیڈر نے بحرین کانفرنس کو غداری قرار دیا ہے۔ دارالحکومت صنعاء سے ٹیلی ویژن کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے انصار اللہ تحریک کے لیڈر عبد الملک الحوثی نے کہا کہ یہ 2 روزہ معاشی ورکشاپ فلسطین کاز سے دغا بازی کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمنی قوم فلسطینیوں اور فلسطین کی آزادی اور الگ وطن کے لیے ان کی جدوجہد کی تائید کرتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے فلسطین کے القدس میں فلسطینیوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس سے ایک 20 سالہ نوجوان جاں بحق ہو گیا اور 4 زخمی ہوئے۔ وفا نیوز ایجنسی نے جاں بحق فلسطینی کی پہچان 20 سالہ محمد سمیع عبید کی حیثیت سے کی ہے، جو اس سے پہلے اسرائیلی قید میں رہ چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جنین شہر میں کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 2 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ امریکہ کے سابق سیکریٹری ریکس ٹیلرسن نے الزام لگایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر ان کی پیٹھ پیچھے سفارتی سرگرمیاں انجام دیتے رہے۔ ٹیلرسن کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مارچ 2018 میں عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ ٹیلرسن نے یہ بھی کہا کہ جب سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں نے قطر کی ناکہ بندی کی تھی، وہ حیران رہ گئے تھے۔ کشنر اور ٹرمپ کے دوسرے ایڈوائزر اسٹیفن بیٹن کو 2 ہفتے پہلے ایک خفیہ ڈنر میں ناکہ بندی کے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ ٹیلرسن نے کہا کہ انہیں سعودی عرب اور UAE کے لیڈرز کے ساتھ اس ڈنر کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ ٹیلرسن نے کہا کہ انہوں نے ناکہ بندی کرنے والے تمام 4 ملکوں سے بات چیت کی تھی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ قدم خود ان کی سیکیورٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس نے سابق سیکریٹری آف اسٹیٹ کے دعووں کو رد کر دیا جو انہوں نے کشنر کے بارے میں کیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہووان گیڈلی نے کہا کہ یہ کہانی جھوٹی ہے اور تاریخ کو دوبارہ لکھنے کی گھٹیا کوشش ہے۔ جس ڈنر کی بات کی جا رہی ہے اس میں کشنر اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے کسی نے بھی حصہ نہیں لیا تھا۔ امریکہ نے یورپی ملکوں سے کہا ہے کہ وہ ایران یا امریکہ میں سے کسی ایک کو چن لیں۔ ایران سے متعلق امریکہ کے خصوصی نمائندے برائن ہک نے یہ سخت بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ کے پاس ایک راستہ ہے، وہ یا تو امریکہ کے ساتھ بزنس کرے یا ایران کے ساتھ۔ برائن ہک نے یہ ریمارک ایک ایسے وقت کیا ہے جب یورپی ملکوں اور ایران کے نمائندوں کے بیچ ایک میٹنگ ویانا میں ہو رہی، جس میں 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے اور ایران کی طرف سے نیوکلیئر ڈیل کی شرطیں توڑنے کے معاملے پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے۔ برائن ہک نے کہا کہ ایران کے خلاف اس وقت تک پابندیاں لگی رہیں گی جب تک وہ کسی نارمل ملک کی طرح نہیں ہو جاتا۔ ایران نے وارننگ دی ہے کہ اگر پابندیوں سے اسے راحت نہیں دی گئی تو وہ یورینیم کی افزودگی بڑھا دے گا۔ جمعے کو ویانا میں ایران اور یورپی ملکوں کی میٹنگ ہوئی جس میں ایران، برطانیہ، فرانس، جرمنی، رشیا، چائنا اور یورپی یونین کے نمائندوں نے حصہ لیا۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کو بچانے کے لیے یورپی ملکوں کو ایک آخری موقع دے رہا ہے۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ یورپی ملک جلد سے جلد امریکی پابندیوں کو بے اثر کرنے کے لیے ایک نیا پیمنٹ میکینزم بنائے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی نے خاص طور پر نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کرنے والے ملکوں جرمنی، فرانس اور برطانیہ سے کہا ہے کہ وہ نئے پیمنٹ میکینزم کو جلد سے جلد کارکرد بنائیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی ملک پر پابندی لگائے گا جو ایران سے تیل خریدے گا اور اس معاملے میں کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ ایران سے متعلق امریکہ کے خصوصی نمائندے برائن ہک نے یہ بات بتائی اور انہوں نے کہا کہ امریکہ ان خبروں کا جائزہ لے رہا ہے کہ ایران کا تیل چائنا جا رہا ہے۔ لندن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فی الحال کسی کو چھوٹ حاصل نہیں ہے، ہم ایرانی تیل کی غیر قانونی خریدی کے خلاف پابندیاں لگائیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے اس خیال کو ایک غلطی قرار دیا ہے کہ امریکہ ایران جنگ ہوئی تو وہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی یہ جنگ شروع کرے گا وہ اس جنگ کو ختم نہیں کر پائے گا۔ جواد ظریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک بیان کے جواب میں یہ ٹویٹ کیا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ دونوں ملکوں کے بیچ جنگ لمبی نہیں چلے گی۔ UAE نے یہ بات مانی ہے کہ حال ہی میں ایران نے جس ڈرون کو مار گرایا تھا اس نے UAE سے اڑان بھری تھی۔ مملکتی وزیر خارجہ انور قرخاش نے اٹلی کے ایک اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے یہ اقرار کیا۔
यूएई ने हालिया ऑयल टैंकरों पर हमलों के लिए किसी भी मुल्क को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराने से इनकार किया। इससे पहले इन हमलों के लिए ईरान पर इल्जाम लगाए गए थे। यूएई के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहियान ने, जो रशिया के दौरे पर हैं, रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यूएई ऑयल टैंकर्स पर हमलों के लिए किसी मुल्क पर उंगली नहीं उठा रहा है। ऐसा करने के लिए साइंटिफिक और ठोस सबूतों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम एक बहुत मुश्किल खित्ते में रह रहे हैं और यह खित्ता दुनिया के लिए काफ़ी अहम है। हम नहीं चाहते कि इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ हों और तनाव बढ़े। हम इस्तेहकाम चाहते हैं और तरक्की चाहते हैं। यूएई ने कहा कि हम इस मसले पर प्रोफेशनल तरीके से काम करते रहेंगे। फलस्तीन की तंजीम इस्लामी जिहाद ने कहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग शुरू होती है तो वो इसराइल पर हमले करेगी। गजा से सरगर्म तंजीम इस्लामी जिहाद के एक लीडर ने कहा कि इसराइल के खिलाफ हमारी कार्रवाइयाँ फलस्तीनियों के हुकूक तक महदूद है, लेकिन अगर इसराइल ईरान अमेरिका जंग की सूरत में अमेरिका की तरफदारी करता है तो हमारा रुख भी बदल जाएगा और हम मुनासिब वक्त पर इसकी तफसीलात बताएंगे। यूएई ने अपने सिपाहियों की एक बड़ी तादाद को यमन से वापस बुला लिया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि यह फैसला इसलिए किया गया क्योंकि यूएई चाहता है कि उसकी फौजें ईरान के खतरे से निपटने के लिए खलीज फारस में दस्तयाब रहे। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने मगरबी मुल्कों के सफारतकारों के हवाले से यह बात बताई। सीरिया की फौज ने हमा के एक अहम पहाड़ी इलाके पर कब्जा कर लिया है और मिलिटेंट्स को पीछे धकेल दिया है। सीरियन आर्मी ने अपनी इत्तेहादी फोर्सेस के साथ जैश अल अज़ा इलाके में यह कार्रवाई की। इदलिब में तुर्की का एक सिपाही सीरियन फौज की मोर्टार फायरिंग में हलाक हो गया और 3 सिपाही जख्मी भी हुए। यह हमला सीरियन फौज के कंट्रोल वाले इलाके से किया गया। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। बगदाद में बहरीन के सफारत खाने पर हल्ला, फलस्तीनी झंडा लहरा दिया गया। मनामा कॉन्फ्रेंस और डील ऑफ द सेंचुरी के खिलाफ एहतजाज। बहरीन ने इराक से सफीर को वापस बुला लिया। यूएई ने भी की मजम्मत। अल हुसी लीडर ने मनामा कॉन्फ्रेंस को फलस्तीन कॉज से दगाबाजी करार दिया। अमेरिका या ईरान किसी एक को चुन लें, वॉशिंगटन ने दी यूरोपीय मुल्कों को वार्निंग। कहा किसी को छूट नहीं देंगे। वियना में ईरान न्यूक्लियर डील पर अहम मीटिंग। तेहरान ने कहा यूरोपीय मुल्कों के लिए समझौते को बचाने का आखिरी मौका है। ऑयल टैंकर्स पर हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराने के सबूत नहीं है। यूएई का यू टर्न। ईरान अमेरिका तनाव के बीच यूएई ने यमन से फौजें वापस बुला लीं। खलीज फारस में तैनात किया जाएगा। फलस्तीनी तंजीम ने कहा जंग हुई तो इसराइल पर हमला करेंगे। मोदी और ट्रंप की जापान में मुलाकात। ईरान और दूसरे मसाइल पर बातचीत। वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान से भी मिले। जम्मू कश्मीर में सदर राज 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया। लोकसभा में मंजूरी। अमित शाह ने कहा 1/3 कश्मीर हमारे पास नहीं है, नेहरू जिम्मेदार हैं।
डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को सूडान में इतवार को फौजी हुक्मरानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरों का मंसूबा बनाया गया है। इस मुजाहरे से पहले जुमेरात को भी सड़कों पर एहतजाज किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दर्जनों नौजवानों को आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल करते हुए मुंतशिर कर दिया। ये लोग सिविलियन हुकूमत का मुतालबा कर रहे हैं। फिलिपाइन में खुदकुश हमले में 5 लोग हलाक हो गए और 9 जख्मी हुए। मरने वालों में 3 सिपाही शामिल हैं। फौजी ओहदेदारों ने बताया कि तमाम 9 जख्मी फौजी हैं। इस हमले के लिए अबू सयाफ ग्रुप के मिलिटेंट्स पर शुबा किया जा रहा है। फौज के एक तर्जुमान ने बताया कि इस हमले में एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट को निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के ओसाका शहर में G20 समिट के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों लीडर्स ने ईरान के मसले पर और 5G कम्युनिकेशन नेटवर्क, ट्रेड, डिफेंस और दूसरे अहम मसाइल पर बातचीत की। मोदी ने हिंदुस्तान से मोहब्बत का इजहार करने के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। बताया गया कि ट्रंप ने मोदी को इलेक्शंस में दोबारा कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद दी और कहा कि वो डिफेंस और दूसरे शोबों में मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद है। ट्रंप ने कहा कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाल ही में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने ट्रंप की तरफ से एक खत मोदी को पहुंचाया था। ईरान से तेल की खरीदी पर अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान इख्तलाफात पाए जाते हैं। इसके अलावा रशिया से हथियार खरीदने पर भी इख्तलाफात हैं। हिंदुस्तान अपनी तेल की ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा ईरान से हासिल करता है, लेकिन अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने पर दी गई छूट बर्खास्त कर दी है। कुछ दिन पहले अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने हिंदुस्तान का दौरा किया था। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा था कि हिंदुस्तान अपने कौमी मफाद के मुताबिक फैसले करेगा। मोदी के साथ मुलाकात के मौके पर ईरान के बारे में ट्रंप ने कहा कि हमारे पास बहुत वक्त है, कोई जल्दी नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने G20 समिट के पहले दिन दुनिया के कई मुल्कों के लीडर से मुलाकातें की, जिनमें साउथ कोरिया और सऊदी अरब के हुक्मरान भी शामिल हैं। मोदी ने साउथ कोरिया के सदर मून जाए-इन से मुलाकात की। वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिले। खारजा सेक्रेटरी विजय गोखले ने बताया कि दोनों लीडर्स ने खलीज की सूरत हाल पर बातचीत की, जिसका असर तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। मोदी ने तेल की सप्लाई के हवाले से सऊदी अरब के रोल की तारीफ की। खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि हिंदुस्तान के हज कोटे को 1,70,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। क्राउन प्रिंस ने मोदी को एक आलमी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने की दावत भी दी। मोदी ने चाइना के सदर जी जिनपिंग और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। उन्होंने पुतिन और जी जिनपिंग के साथ रशिया इंडिया चाइना मीटिंग में हिस्सा लिया। इसे RIC मीटिंग कहा जाता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से भी मिले। मोदी फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन से भी मिले। उन्होंने ब्रिक्स मुल्कों की मीटिंग में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने दहशतगर्दी को पूरी इंसानियत के लिए खतरा करार दिया और दहशतगर्दी की मदद के रास्ते बंद करने पर जोर दिया। G20 समिट शुरू हो गई है, जिसमें खास तौर पर तिजारती मामलात पर बात हो रही है, लेकिन इस समिट में ईरान अमेरिका तनाव का मसला छाया हुआ है। G20 कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को खुशगवार मूड में देखा गया। खबरों में कहा गया कि ट्रंप ने अमेरिका के इलेक्शन से रशिया की छेड़छाड़ के मसले पर मजाक करते हुए कहा कि मेहरबानी करके हमारे इलेक्शन से छेड़छाड़ मत कीजिए। लोकसभा में जम्मू कश्मीर में सदर राज को और 6 महीनों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि रियासत में असेंबली इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखों के ऐलान के बाद जमहूरी और आज़ादाना और मुनसिफाना अंदाज में होंगे। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की नौयत आर्जी है, यह मुस्तकिल नहीं है। इस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा दिया गया है। अमित शाह ने पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू पर तनकीद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा हिंदुस्तान में नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस पर कांग्रेस अरकान ने एहतजाज किया। अमित शाह ने खानदानी सियासत के लिए भी कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया। श्रीनगर और नई दिल्ली के दरमियान बढ़ते हुए फासलों के इल्जामात का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि बदएतमादी के बीज कांग्रेस ने बोए थे। लोकसभा में जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल मंजूर किया गया। कश्मीर के बडगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हो गया। ओहदेदारों ने बताया कि इसका ताल्लुक जैश-ए-मोहम्मद तंजीम से है। यह झड़प सुबह होने से पहले हुई, जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर लिया।
कांग्रेस में बेचैनी के दरमियान दिल्ली कांग्रेस की सदर शीला दीक्षित ने दिल्ली की तमाम 280 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को डिसॉल्व कर दिया है। पार्टी सदर राहुल गांधी को नई टीमें चुनने का इख्तियार देने के लिए कई कांग्रेस लीडर्स ओहदों से इस्तीफा दे रहे हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और दिल्ली के वर्किंग प्रेसिडेंट ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी वीरेंद्र राठौर, अनिल चौधरी, राजेश धर्मानी, फॉरेन सेल सेक्रेटरी वीरेंद्र विशिष्ट ने भी जुमे को इस्तीफा दे दिया। जुमेरात को भी सीनियर कांग्रेस लीडर विवेक टांका ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के डिप्टी चेयरमैन की हैसियत से इस्तीफा दिया था। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने अब तक इस्तीफा वापस लेने का फैसला नहीं किया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बगदाद में बहरीन के सफारत खाने पर हल्ला, फलस्तीनी झंडा लहरा दिया गया। मनामा कॉन्फ्रेंस और डील ऑफ द सेंचुरी के खिलाफ एहतजाज। बहरीन ने इराक से सफीर को वापस बुला लिया। यूएई ने भी की मजम्मत। अल हुसी लीडर ने मनामा कॉन्फ्रेंस को फलस्तीन कॉज से दगाबाजी करार दिया। अमेरिका या ईरान, किसी एक को चुन लें। वॉशिंगटन ने दी यूरोपीय मुल्कों को वार्निंग, कहा किसी को छूट नहीं देंगे। वियना में ईरान न्यूक्लियर डील पर अहम मीटिंग। तेहरान ने कहा यूरोपीय मुल्कों के लिए समझौते को बचाने का आखिरी मौका है। ऑयल टैंकर्स पर हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराने के सबूत नहीं है। यूएई का यू टर्न। ईरान अमेरिका तनाव के बीच यूएई ने यमन से फौजें वापस बुला लीं। खलीज फारस में तैनात किया जाएगा। फलस्तीनी तंजीम ने कहा जंग हुई तो इसराइल पर हमला करेंगे। मोदी और ट्रंप की जापान में मुलाकात, ईरान और दूसरे मसाइल पर बातचीत। वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान से भी मिले। जम्मू कश्मीर में सदर राज 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया। लोकसभा में मंजूरी। अमित शाह ने कहा 1/3 कश्मीर हमारे पास नहीं है, नेहरू जिम्मेदार हैं। ये थी आज की खबरें। अब शाजिउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।